पंजाब दस्तावेज़ के दर्शकों लिए मैं रजिंदर सिंह तग्गड़ लेके हाजिर हाँ। एजेंडा अज के एजेंडा एपीसोड के तुहानू दसांगे कि किवें एक्साइज महकमे ने धांधलियां कीतियां अते एक ठेकेदार का वित्ती कचूमर कढ़िया। इस धांधली दे विच एक इंस्पैक्टर, एक AETC, एक ETO ते एक DETC शामिल सी। ये बारे विस्तार नाल गल करांगे किवें ये दोषी ETO एक कांग्रेसी मंत्री का बाद विच OST लग्या। इस कांग्रेसी मंत्री की हुण इनकुआरी भी चल रही है, विजिलेंस ब्यूरो ने शुरू करती आ। फिर तुहानूं दसांगे कि किवें इन्हां अधिकारियों ने सरकारी कंप्यूटर खराब करके या बंद रिहा दस के हत्थी कार्रवाई की, नजायज़ परमिट इशू किए शराब दे। ये परमिट पैसे किसी होर ने भरे, शराब किसी होर नूं देती। किन्ने दी? 5.20 करोड़ दी। ये सब डिटेल च दसांगे अगे छड्ड के। तुहानूं ये भी दसांगे कि पंजाब दे 12 जिलियां विच एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमे ने ठेकेदारां तो हुण तक 300 करोड़ रुपया वसूल नहीं किया, क्योंकि ये उन्हां दे चहेते ठेकेदार आ ते ये पेंडिंग सरकारी पैसा खजाने विच नहीं आया। आओ शुरू करते हैं एजेंडा। एक गल है जी रूपाली वाइन्स की, जिहदे मालक ने डेजी मोहन सिंगला। उन्होंने सानू एक पूरी जानकारी तथ्यां के आधार पर दिती, एविडेंस के आधार पर दिती, RTI नाल इकट्ठी कीती पुख्ता जानकारी दिती। उन्होंने दस्या कि 4/4/16 नूं उन्होंने नाभा सर्कल के 15 ठेके लए, बोली च लए। 16 करोड़ रुपए का अबकारी फीस भरन का फैसला होया, मिथ्या गया। तो फिर अगे की होया? अगे ये होया कि AETC SK गर्ग, जो कि अज मुड़ दोबारा पटियाले विच तबादला करके मौजूद ने, पहला किते होर थोड़ी देर लई पोस्टेड हो गए सी। एक वधिया शहर, एक वधिया मालदार पोस्ट, वो ते वापस आ गए ने। रसूख वाले बंदे ने। उन्होंने इंस्पैक्टर लखमीर चंद ते ETO कुलदीप धालीवाल, DETC LK यादव, जेड़े कि हुण रिटायर हो गए यादव साहब, उन्हां दी मिली भुगत दे नाल, उन्हां दे गठजोड़ दे नाल अक्तूबर 16, अक्तूबर 18, अक्तूबर 20, अक्तूबर 24 ये लगातार इन्हां तरीकां नूं नोटिस जारी करके डेजी मोहन नूं कहा कि तू जिहड़ी मंथली फीस आ, आबकारी फीस आ, वख-वख सैक्शनस की फीस हुंदी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फीस 1.29 करोड़ की जमा कराने की बजाय तू कुछ पैसा घट जमा करा रहा। पर उस वक्त की मौजूदा स्थिति ये सी कि पटियाले के सारे ठेकेदार पेमेंट डिले कर रहे सी। कुछ इहो जिहा व्यापार चल रहा सी। पर डेजी मोहन सिंगले नूं सिंगल आउट करके इन्हां नूं लगातार 4 नोटिस जारी करके हरास किया गया। आखिरकार इन्हां ने ठेके सुरेंडर करने का फैसला लिया। इन्हां ने लिख के देता, चक्को मैनू जी तुसीं तंग परेशान कर रहे हो, मैं तुहाडा ठेके चलाउणे ही नहीं। फिर अगे की हुंदा? खूबसूरती की गल आ। 24 नूं इन्हां ने नोटिस कीला भेजिया, इन्हां ने लिख के देता ठेके चक्को। 25 नूं इक्को दिन छेती छेती ये रीएडवरटाइज करते गए, टेंडर लाता। 26 नूं अलॉट भी करते, सिंगल टेंडर आया। टेंडर किहदा सी? सिंगला एंटरप्राइजेस, लाहौरी गेट पटियाला, जिहड़ा कि इन्हां दे खास गिने जांदे सी, गर्ग साहब दे खास। ये 15 दे 15 ठेके उन्हां नूं दे दित्ते गए। अगे की हुंदा?
ਸਿੰਗਲਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਚ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 157 ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਪਾਲੀ ਨੇ ਵਾਈਨਸ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਜੇ ਚੱਕਣੀ ਸੀ। ਕੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ? ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੱਪ, ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਹੁਣ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਚਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਿੰਗਲਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ 4 ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦੀ 40 ਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰੂਪਾਲੀ ਵਾਈਨਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਗ ATC ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਲਖਮੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਚ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਨੇ 18/5/19 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ SSP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 23/2/22 ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ PSI EC ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, DETC LK ਜੈਨ ਨੇ
शायद मैं पहला नाम उन्होंने गलत लिखा, मैं LK यादव कह गया। LK यादव नहीं, LK जैन। LK जैन उन्होंने अपने आदेश ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ शराब ਦਾ, ਰੁਪਾਲੀ ਵਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। कैरी फॉरवर्ड नहीं करन दे आदेश दिते, फॉरफीट यानी कि महकमा जब्त कर ले। ये प्रोसैस नूं अडॉप्ट करते हुए कोटा या कोटे की बनती रकम रुपाली वाइन्स वापस हासिल कर सकती सी, पर वो कोटा भेजता गया अगे, रब जाने कित्थे भेजिया इन्हां अफसरां ने, ते हुण इह बोलदे नहीं। अच्छा जी, अगे आउंदे आ। लो जी हुण सुणो, AETC गर्ग नूं असीं WhatsApp राहीं की पुछया, की मैसेज दिता। असीं उन्होंने पुछया तुसीं अक्तूबर 2016 दे विच सिर्फ रुपाली वाइन्स दे 15 ठेके ही रद्द क्यों कीते? तुसीं बाकी जिहड़े ठेकेदार सी लेट सी फीस भरन दे विच उन्हां दे ठेके रद्द क्यों नहीं कीते? दूजा सवाल, तुसीं 5.20 करोड़ रुपए की शराब कैरी फॉरवर्ड किस कानून के आधार पर की? दसो। अगला सवाल, तुसी परमिट कंप्यूटर राही जारी क्यों नहीं किए? तुसी कंप्यूटर बंद किवें दिखाया जदों कि उस दिन उस कंप्यूटर राही बाकी सारे ठेकेदारां दा काम होया, पर जदों रुपाली वाइन्स दे परमिटां दी गल हुई वो कंप्यूटर बंद दिखाए गए। अगे आने ये सन साढ़े 3 मुख्य सवाल। चौथा सवाल सी सैप्टेंबर 2017 दे विच तुसीं रुपाली वाइन्स नूं 2.65 करोड़ का बकाया भरन लई कहा, जद कि बकाया बनता नहीं सी। ये इस करके दिखाया गया, डेजी मोहन सिंगले का इल्ज़ाम है, उन्हों का कहना, क्योंकि वो RTI ते RTI पा के रिकॉर्ड मंग रहे सी। तुसीं उस नूं हैरास करन दे वास्ते, चुप कराउण दे वास्ते एक नवा फरला जारी करता 2.65 करोड़। जदों इन्हां ने उहदा जवाब दिता जी मेरा कोई बकाया नहीं बनता बल्कि महकमे वालों मेरे पैसे देने बनते आ, तो फिर तुसीं चुप कर गए। महकमे ने उस नोटिस तो बाद कोई कार्रवाई नहीं की, कोई दोबारा रिमाइंडर नहीं पाया। इन्हां तो वो जिहड़ा बकाया कढ़िया सी उस नूं रिकवर करने की कोशिश नहीं की। ਇਹਦੀ भी जांच होनी चाहिए। इस सारे सवालों का जवाब देने की बजाय सीधे तौर पर गर्ग साहब ने अपने वकील गौरव इंदर सिंह धालीवाल नूं कहा कि पंजाब दस्तावेज नाल कांटैक्ट करो। सो उन्होंने बड़े ही सॉफ्ट भाषण दे विच बड़ी नरमाई नाल, बड़े प्यार नाल सानूं समझाउण दी कोशिश की। धालीवाल साहब कहते कि जी ये सारियां गल्लां झूठ ने, डेजी मोहन सिंगला दियां सारियां शिकायतां खारिज हो चुकियां। विजिलेंस ब्यूरो ने भी रिपोर्ट देती आ कि मामले दे विच कुछ लभ्या नहीं, ते तुसीं इस दे बारे जो लिखण जा रहे हो या बोलण जा रहे हो वो मैटर सब जुडिस आ। खैर मैं उन्होंने जो कहना सी कहा, मैं कहा कि तुसीं जो जवाब देने आ मैनू लिखती रूप दे विच WhatsApp ते दिओ। मेरे जिहड़े 4 या 5 सवाल मैं गर्ग साहब नूं भेजे आ उन्हां दा पॉइंट वाइज मैनू जवाब दे दिओ। तुसीं जुबानी गल ना करो। पर उदों बाद ना गर्ग साहब का मैसेज आया ना धालीवाल साहब का मैसेज आया। असीं उन्हां नूं पूरा समा दिता कि वो अपना पक्ष रखण, पक्ष पेश तत्थां दे आधार ते दलील ना देण, पर वो दलील देण तो मैनू लगदा स्पष्ट है कि भज गए। फिर अगे आने इस तो बाद असी लखमीर चंद इंस्पैक्टर नाल संपर्क किया जो कि जीरकपुर दे विच पोस्टेड ने। उन्होंने कहा कि असी जो कुछ भी किया कानून के मुताबिक किया, असी जो कुछ भी किया कंपीटेंट अथॉरिटी के आदेश नाल कीता, असी कोई भी चीज़ गलत नहीं की। डेजी मोहन सिंगले नूं रौला पाउण दी आदत आ, वो दरअसल खुद ठेके छड्ड के भज गया सी। पर उन्होंने जिहड़ियां गल्लां मैं चुकियां
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਖਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿਕਮਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 7.51 ਕਰੋੜ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ 10.30 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 15.78 ਕਰੋੜ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 6.25 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 1 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 2, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ 2 ਤੋਂ 14.48 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ 68.30 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 31.32 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 19.26 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭੁੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਟਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਤਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਗਰਗ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਰੁਪਾਲੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ 15 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ 1.55 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਮੰਥਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਰਗ, SK ਗਰਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਖਮੀਰ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲੀਗਲੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਮੰਥਲੀ ਲੇਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। 25/10/2016 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਠੇਕੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 25/10 ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 5 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਜੇ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੰਦਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ, ਖੁੰਦਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕੰਮ ਖੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ,
ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, L1 ਵਾਲੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਲੀਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ SSP ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਿਟਨ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਤੇ। ਪਰਮਿਟ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ETO ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ RT ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਮਨਪੁਰੀ ETO ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਈਨਡ ਕਾਪੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪਾਸ ਦੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾ ਲਿਫਟ ਕਰਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਫਾਲਟਰ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮਨ ਰਾਏ ਰਿੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ETO ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਉਹ OSD ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ SK ਗਰਗ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DTC ਸ਼ਲੀਨ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ SK ਗਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਰੁਣ ਰੁੰਜਨ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ, ਇਸ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ SK ਗਰਗ ਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਖਮੀਰ ਚੰਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।